ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੀਬੀਓ, ਮਾਤਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਚਾਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਮੁੜ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ, ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀਐ ਵਿਹੋ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਟੈ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਈਏ, ਉਹਦੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਦ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੋਟਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ BJP ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਧਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੀ ਗੰਗਾਧਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਗੈਟ ਹੈ, ਉਹ WTO ਹੈ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ बढ़ावा देना और खेती ते सबसिडी नूं घट करदे करदे बंद करना। सो जदों तो भारत गैट दा अते WTO दा मैंबर बनिया उदों तो तुसीं देख लो 1995 तो बाद किसान की हालत टाइट होंदी चली गई। आर्थिक पक्षों भावें लगी गया सानू कि किसान अमीर हो रहा, कोठियां पा लईयां, पर वीरो कर्जा वधदा गया, खर्चे वधदे गए ते जो ग्रोस आमदन सी वो सानू दिखी गई कि वध गई है, पर नैट आमदन नैट इनकम वो साडी घटदी गई। सरकार हुण कहन लगी है कि ऑर्गेनिक खेती करो। भाई जे सरकार नूं कोई पुछण वाला होवे, असीं तां पहलां ऑर्गेनिक सी, असीं कदों ये स्प्रेयां कदों ये यूरीए पाउंदे सी, गोडियां करदे सी, हल वाहुंदे सी, मੱਝਾਂ चारदे सी, सुख दी नींद सौंदे सी। कदे कोई 1990-92 तो पहलां कदे कोई किसान खुदकशी नहीं सी करदा। बेशक असी सख्त मुशक्कत करते सी, बड़ी मेहनत करनी पैंदी सी,
पर वीरों कोई खुदकशी नहीं सी करदा। खुदकशियां करन दा जो रुझान शुरू होया ये उदों तो होया जदों भारत गैट दा ਅਤੇ WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਗੈਟ ਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਰਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ। ਗੈਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। और गैट एक ये भी कहता कि जे भारत का कानून किसी भी गैट की मद विच अड़िका बनता तो गैट अपने कानून नहीं बदलेगी। गैट अपने कानून नहीं बदलेगा। भारत के संविधान विच सोध करके उस वास्ते राह पद्धरा किया जाएगा। सो उस दे गैट दे और WTO दे मुताबिक ही सरकार ये बिल लैके आई है। ये भूमिका सरकार अज तो नहीं 1994-95 तो बन रही है। कदे हाईब्रिड बीज दे झलक दिखा के ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ कि 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद 2000 रुपया किसान के खाते विच पावांगे। पर वीरो वो किसान वास्ते किसी भी तरह ना लाहेवंद सी और ना किसान दी वास्ते कोई हमदर्दी सी। वो हमदर्दी क्यों नहीं सी? गल इस ते गौर करियो। पहले गल तां ये कि 500 रुपये महीने नाल किसी का कुछ सुधर नहीं सकता, क्योंकि 500 रुपया तो अज एक दिहाड़ी है मजदूर की। और दूजा ये बिलों नूं लियाउण वास्ते किसान दे पक्षी होण दा, किसान दे हमदर्दी होण दा इन्हां ने ढोंग रचिया सी कि लोकां नूं लगे कि सरकार किसान दी हमदर्दी है, ये सरकार किसान दी हत्याशी है। आ देखो किसान वास्ते सरकार ने किता कि 500 रुपये महीना दिंदी है, तो इन्हां बिलों ते भी किसान किंतु नहीं करनगे। इन्हां बिलों नूं सरकार किसान बड़े सहजे ही बड़े आदर नाल मन लैणगे। तो जदों 5-7 सालां बाद इन्हां दा प्रभाव पवेगा जां 2-4 सालां बाद फिर किसान बोलण जोगा नहीं रहेगा। पर वीरो देर तो संघर्ष कर रहे किसान आगुआं दी बड़ी तिखी नज़र ने यह पछाणिया कि बिल किसान विरोधी हैं। 5 जून 2020 नूं जदों यह कानून जदों यह आर्डीनेंस होंद विच आया, लगभग 15 कुछ दिनों बाद पंजाब विच हलचल शुरू हो गई सी। और आर्डीनेंस की हुंदा? एक स्पैशल ऑर्डर। सरकार नूं इहो जिहे स्पैशल ऑर्डर की की लोड़ पै गई सी कि जिहड़ा करोना महामारी के वक्त विच लैके आंदा गया, क्योंकि देर तो झाक विच सी सरकार। पहलियां सरकारां कोल बहुमत ना होना, शायद इस करके वो हिम्मत नहीं कर सकियां। हुण इस सरकार कोल बहुमत सी, ते जो भारत दे कारपोरेट हैं, WTO है, गैट है, इन्हां ने सरकार की घंटी नप्पी ते बिल
ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਵੀਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਅੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਥੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100% ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1955 ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ 100% ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਤਕੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ 100% ਕਿਉਂ ਵਧਾਊਗਾ? ਜੋ 199 ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 200 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ 100% ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਐਤਕੀ ਉਹ 199 ਕਰ ਦੇਗਾ, 200 ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ 200% ਰੇਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ 199 ਹੋਇਆ, 200 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब, कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब, सवाल तो था तेरी रहबरी का। कारवां लुट्या गया, देश लुट्या गया, कोई फिर वास जावांगे, सवाल तेरे देश का आगू होने का सी कि तू आगू दे काबिल नहीं, तू इस देश नूं बर्बाद किया है, तू आगू बनने दे काबिल है ही नहीं सी। कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब, सवाल तो था तेरी रहबरी का। इन्ना कहंदा होया जे कोई अखर वाधा घाटा बोलिया होए, शामां दा जाचकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।